webinar, and we wish that all of you who have joined today, they can join in the future series of webinar also. So whenever we arrange other lectures, you can attend it well. Today we have Dr. Bhavin Chande with us and Dr. Pranav Agara. I know both of them since more than 12 to 15 years, and both are working in the fitness industry since many years. Actually, many times we are thinking that many theoretical aspects are there as well as many practical aspects. So both the speaker, they are very well known from the Saurashtra region, from Rajkot and Morbi region, and they are actually working on the ground level. They are actually working on the patient. They are working for the fitness industry. Okay, so they have very good knowledge about fitness and different aspects which are affecting the fitness. I request again all the participants, all the listeners, please keep your mic off. So we welcome Dr. Bhavin Chande and Dr. Pranav Agara, who are actually working in the fitness industry, and they are since more than 12 to 15 years. And they have really treated many uh, patients also with respect to their fitness issues. One more thing I would like to inform you all that this is not only for the physiotherapy students, this is for the common public also. And whatever the question you have in your mind, at the end of session, you can ask any kind of question to the Dr. Pranav Agara as well as Dr. Bhavin Chande. Dr. Bhavin Chande is running his PhysioFit center in the Morbi in Saurashtra region, and he is very expert in the fitness field. He is center PhysioFit is awarded from the Silicon from India also, and Dr. Pranav Agara is working in the Rajkot since 10 to 12 years. Now, I would like to request Dr. Ashish Kakkad to hand over the session to Dr. Pranav and to Dr. Bhavin. Thank you, Jay, Dr. sir. Ashish, yes. Thank you, sir. Thank you, sir. Am I audible properly? Yes. So for the participants, I would like to say there will be few general public also. So I request both the speakers to use the mixed language like Gujarati and English or Hindi and English, so that our general public, if they are present, they will be also able to understand. So first of all, આપણે ભાવિન sir ને પૂછીએ. Let us start with Bhavin sir. Bhavin Chande sir is doing very good work in fitness. So Bhavin sir, I would like to ask one question, that what is fitness as per your definition? Okay, good evening, all of you. First of all, I am very much thankful to Marward University, Dr. Jay sir and Dr. Ashish sir for giving us this opportunity to speak about fitness. Okay, what is fitness? બહુ કહેવાય ને કે સળગતો પ્રશ્ન તમે મને પૂછી લીધો. એકચ્યુઅલમાં ફિટનેસનું નામ જ્યારે આવે ને ત્યારે લોકોને શું થાય? What people feel like fitness is bodybuilding. Generally લોકો એવું વિચારતા હોય કે fitness is bodybuilding. Other point is like fitness is slimming, weight loss. લોકો બહુ heavy છે, they need the fitness. No other people need the fitness. હવે એક નવું વસ્તુ થઈ ગયું છે. ફિટનેસ ઇઝ અ ટ્રેન્ડ. અમારા અપાર્ટમેન્ટના 10 લોકો સારા જીમમાં જાય છે એટલે મારે બી જવું પડશે. ધેટ ઇઝ માય ફિટનેસ. એકચ્યુઅલમાં લોકો સમજતા નથી. ઇવન આઈ એમ ઓલ્સો જીમ ઓનર, આઈ એમ ફિટનેસ સેન્ટર ઓનર. દેન ઓલ્સો આઈ એમ સેઇંગ કે ફિટનેસ ઇઝ નોટ અ જીમ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, ફિટનેસ કોઈ જીમ નથી. And what is fitness? Fitness is actually
It is someone's ability to do your work properly without fatigue with optimal performance. Fitness means તમે જે બી ફિઝિકલ એક્ટિવિટીઝ ડ્યુરિંગ યોર રૂટીન ડે ટુ ડે લાઈફમાં જે બી એક્ટિવિટીઝ કરો છો એ તમે થાયકા વગર કરી શકો અને લાંબો સમય સુધી 100% એફિશિયન્સીથી કરી શકો. આપણે ત્યાં મોસ્ટ ઓફ લોકો યંગ બ્લડ્સ છે અને મોસ્ટલી મને આમાં સૌરાષ્ટ્ર રિજનના લોકો લાગે છે. એટલે ફિટનેસ એટલે હું એવું કહું કે ફિટનેસ એટલે આખો દિવસ એક કલાક એક્સરસાઇઝ કરીએ કે એક કલાક કઈ એક્ટિવિટીઝ કરીએ અને આખો દિવસ મજા આવે ને, that is called the fitness. Okay, sir. Thank you, Ashish sir. sir, please. Yes, sir. Thank you, sir. How the fitness is important? Fitness કઈ રીતે important છે? Fitness is very much important because fitness is directly related to our health. Okay. લોકો generally શું સમજતા હોય fitness is like bodybuilding or fitness is like weight loss. But fitness ની ઘણી બધી effects છે. Like fitness is very much helpful. It reduces the cardiovascular risk. It is also helpful for the patients of it reduces the chances of cancer also. Okay. Even with the fitness you can improve your posture, and so there are no chances of soft tissue injuries. Okay. Even fitness is increase your day to day life quality of life. It is also get improved by the fitness. So એવું કહી શકાય કે fitness is like your fixed deposit કે જે તમે અત્યારથી ભેગી કરી રાખો છો અને પછી પાછળથી તમને યુઝ કરવા મળવાની છે. હું એવું પણ કહું કે fitness is like your cost saver. બરાબર છે કે હમણાં સમજો તમે અત્યારે ફિટનેસ કરો છો, લોકો એવું સમજે કે ફિટનેસ એટલે ફિટનેસ માટે જનરલી જીમમાં જવું પડે. ઇટ્સ નથિંગ લાઈક ફિટનેસ. બરાબર છે. કેટલા બધા ટાઈપ્સના ફિટનેસ છે, લાઈક સ્પોર્ટ સ્પેસિફિક ફિટનેસ કે તમે સ્પોર્ટ્સ રમો છો એને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવા માટે તમે કઈ ફિટનેસમાં જોઈન થાવ છો. That is called the sports specific fitness. There is another point is functional fitness કે જે તમારું ડેઈલી રૂટીન ફંક્શન ઇમ્પ્રુવ કરે છે. લાઈક તમે કોઈ કંપની મોરબી છે તો મોરબીમાં જનરલી સિરામિક પીપલ વધારે છે, જે લોકોને એમની ફેક્ટરીઝમાં રાઉન્ડ મારવા જવાનું હોય તો એ લોકો એફિશિયન્ટલી કરી શકે. That is called the functional fitness. So there are so many types of fitness. મારા એક ફ્રેન્ડ છે, he is a IPS officer. He suggested one word means like productive fitness. Why productive fitness? કે એવું કંઈક એક્સરસાઇઝ કરો કે એવી કોઈ પ્રવૃત્તિ કરો, એવી કોઈ ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કરો કે જેનાથી કંઈક પ્રોડક્શન બી થાય. લાઈક એ રોજ સવારે 1 કલાક ફાર્મિંગ કરવા જાય છે. So it is also a part of fitness. Like swimming is a part of fitness, cycling is a part of fitness. So there are so many types of fitness કે જે ફ્યુચરમાં તમને ઘણી બધી વસ્તુમાં તમને ઘણા બધા ડિસીઝ પ્રિવેન્શનમાં હેલ્પ કરવાનું છે. તો આપણે ફિટનેસ માટે એવું કહી શકાય કે એવી ફિટનેસ કે એવી ફિઝિકલ એક્ટિવિટીઝ કરીએ કે જે આપણને હમણાં તો મજા આવવાની જ છે કે હમણાં તો આપણને ફાયદો કરવાનો જ છે, પણ ફ્યુચરમાં બી આપણને કોઈ ડિસીઝીસ ન આવવા દે, અધરવાઇઝ એને બહુ પ્રોલોંગ કરી. That is the help of fitness. Okay, sir. Next question છે કે who can go for fitness? Like any patient can This go. Again a good question. Generally લોકો એવું વિચારતા હોય કે મારું બાળક 4 વર્ષનું છે તો એ ફિટનેસમાં ન જઈ શકે, કે મારા પપ્પા છે એમને તો બીપી નો પ્રોબ્લેમ છે કે એને તો કોલેસ્ટ્રોલ નો પ્રોબ્લેમ છે તો એ બી ફિટનેસમાં ન જઈ શકે. મારા મત મુજબ અગર તમે મને પૂછો કે who can join for the fitness, any human being જે માણસ છે એ ફિટનેસ જોઈન કરી શકે. બીકોઝ ફિટનેસ માટે હંમેશા આપણે એવું જ વિચારીએ છીએ either gym is fitness, either is yoga is fitness, either swimming center is fitness, but fitness is any activities કે જેમ તમે તમારી રૂટીન લાઈફમાં કરો છો દરેક એક્ટિવિટીઝ તમારી ફિટનેસ છે. તમે વોકિંગ કરવા જાઓ, તમે સ્વિમિંગ કરવા જાઓ, તમે સાયકલિંગ કરો, તમે એરોબિક્સ કરો, કોઈ પણ ફિઝિકલ એક્ટિવિટીઝ કરો, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ફિટનેસ. સો કોઈ પણ માણસ ફિટનેસ જોઈન કરી શકે છે. એટલે લોકો તરત જ બીજો ક્વેશ્ચન કરે કે સાહેબ 4 વર્ષનું બાળક છે એને શું કરાવવું? તમારું બાળકને તમે 4 વર્ષનું બાળક છે તો તમે એને રનિંગ કરાવી શકો છો, તમે એને કેટલાક યોગાના પોસ્ચર્સ કરાવી શકો છો, તમે તમારા બાળકની એજિલિટી, માઇન્ડ બોડી કોન્સન્ટ્રેશન એક્સરસાઇઝ કરાવી શકો છો. ઘણી બધી એક્સરસાઇઝ છે જે તમે કરાવી શકો છો. તો ઘણા લોકો પૂછે કે સર મારા મમ્મીને તો હવે 70 યર્સ થઈ ગયા, હવે શું ફિટનેસની જરૂર છે? એમને થોડોક ખાલી સાંધાનો દુખાવો છે અને ડોક્ટરે કીધું છે સર્જરી કરી દો.
બરાબર છે. તો એવા લોકો માટે બી ફિટનેસ જરૂરી છે કે મે બી એનું વજન વધારે હશે તો આપણે થોડી એક્સરસાઇઝ કરીને થોડું ડાયટ કંટ્રોલ કરીને એમને વજન ઉતારશું તો એમના ની ઇશ્યુઝમાં ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ રિહેબ રિલેટેડ ફિટનેસ કે જે તમારી કઈ નીડ છે અને એ નીડને પૂરી કરવા માટે થઈ અને તમે ફિટનેસ કરો છો. સો દેર આર સો મેની ટાઈપ્સ ઓફ ફિટનેસ. હું ફિટનેસના થોડા કમ્પોનન્ટ્સ બી છે એ બી હું તમને કહેવા માંગુ છું કે લોકોને જનરલી શું હોય છે કે ફિટનેસના તો કેટલા બધા ઓપ્શન્સ છે તો આપણે કેવી રીતે ફિટનેસ સિલેક્ટ કરવું બરાબર છે. તો there are some components of fitness. The first component is cardiovascular endurance. That is your આપણે સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં કહીએ ને તો that is a good stamina. તમે આખો દિવસ કામ કરો છો અને તમને કેટલી બધી એક્ટિવિટીઝ એવી હોય છે ક્યારેક તમને રનિંગ કરવાની જરૂર પડે છે ક્યારેક તમને સ્ટેર ક્લાઇમ્બિંગ કરવાની જરૂર પડે છે તો તમારી એમાં સ્ટેમિના સારી જળવાઈ રહે. That is called the cardiovascular endurance. The second fitness component is muscular strength. મસ્ક્યુલર સ્ટ્રેન્થ એટલે શું કે આપણે દિવસ દરમિયાન ઘણી બધી પુલિંગ પુશિંગ એક્ટિવિટીઝ કરતા હોય જેમ કે કોઈ હાઉસવાઈફ છે તો એ ડબ્બો નીચે ઉતારે છે કે ગેસની બોટલ બારે મૂકે છે કે પાણીની બોટલ બારે મૂકે છે ત્યારે જે એને મસલ્સમાં સ્ટ્રેન્થની કે તાકાતની જરૂર પડે છે ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ મસ્ક્યુલર સ્ટ્રેન્થ. થર્ડ ઇઝ મસ્ક્યુલર એન્ડ્યોરન્સ. એન્ડ્યોરન્સ ઇઝ કે રિપીટેડલી કોઈ એક્ટિવિટીઝ કરવાની જરૂર પડે છે કે તમને રિપીટેડલી સમજો તમે અહીંયાથી બોમ્બે જવાના છો ને તમને રેલવે સ્ટેશન ઉપર એક આખા 1 કિલોમીટર સુધી તમને બેગ કેરી કરીને લઈ જવાની જરૂર પડે છે તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ યોર મસ્ક્યુલર એન્ડ્યોરન્સ. તો આ બી આપણે ફિટનેસથી જ અચીવ કરી શકવાના છીએ. ફોર્થ પાર્ટ ઇઝ વી કેન સે ઇઝ ફ્લેક્સિબિલિટી. ફ્લેક્સિબિલિટી એટલે કે તમે ફૂલ રેન્જ ઓફ મોશનમાં પ્રોપર વર્ક કરી શકો કે પ્રોપર એક્સરસાઇઝ કરી શકો કે પ્રોપર તમારું કામ કરી શકો. અને લાસ્ટ વન ઇઝ બોડી કમ્પોઝિશન જેની આપણે આગળ બી ડિસ્કશન કરીશું. Ashish sir, please next question. Yes sir, very good. Any human can go for fitness. હવે એક ક્વેશ્ચન એવો છે સર કે હાઉ ટુ સિલેક્ટ ફિટનેસ રેજીમ એટલે કે ભાઈ મારે શું ફિટનેસ કરવું જોઈએ અથવા તો કઈ પદ્ધતિ યુઝ કરવી જોઈએ અને હાઉ ટુ સિલેક્ટ માય ટ્રેનર ઓર કોચ કે ભાઈ મારે કોનો એપ્રોચ કરવો જોઈએ. That is a good question. હમણાં જ આપણે જે રીતે વાત થઈ કે there are so many options like just running on a race course ground up to go to the premium gym. So many options છે તો which option should I select? Okay, તો એના માટે first તો તમારે શું કરવું જોઈએ કે first you decide what is your goal. તમારો goal શું છે? બોડી બિલ્ડિંગ છે, then you can go for the gym. If you are a sports athlete or a runner, you can go to sports specific training. If you are a swimmer, then you can go for the fitness for the swimming. If you are a mountain climber, then you can go for the fitness for the mountain climbing, like high altitude. Okay, so first you have to decide what is your goal actually. Second, according to goal, you just go for the physiotherapist or any certified fitness trainer. કે એની પાસે જઈ અને you just go and check how is your capacity, how is your body composition, how is your strength. અને તમે ફિટનેસ માં જાઓ છો, તમને કાર્ડિયો એક્ટિવિટીઝ કરો છો તો there are chances of some risk. Okay, so first consult a doctor કે એમની પાસેથી જાણી લો કે which activity you should do or which activity you shouldn't do. Okay, અને કાંઈ ન સમજાય ને તો ફિટનેસ માટે હું એવું કહું કે એવી એક્ટિવિટીઝ કરો કે જેમાં તમને મજા આવતી હોય. So any activities which you love most. કે ઘણીવાર કેવું થાય કે we suggest client કે you go for the cardio and client is loving for the strength. Then it's better કે તમે strength કરો, no problem. Okay, અને એનાથી આગળ કહું તો એક સરસ છે કે ફિટનેસ ઇઝ લાઈક જે કોસ્ટ સેવિંગ થતું હોય ને એવી ફિટનેસ કરવાની. ફિટનેસ માટે થઈ અને એવું નથી કે સારા બ્રાન્ડેડ શૂઝ લેવાના, બ્રાન્ડેડ ક્લોથ્સ અને બ્રાન્ડેડ જીમમાં જવું એવું જરૂરી નથી. કોઈ બી એક્ટિવિટીઝ જે ફિઝિકલ એક્ટિવિટીઝ તમારી બોડીને બરાબર છે એક સારા ફિઝિકલ લેવલ ઉપર, એક સારા હેલ્થ લેવલ ઉપર, એક સારા મેન્ટલ હેલ્થ લેવલ ઉપર પહોંચાડે એવી કોઈ બી એક્ટિવિટીઝ. અને એના માટેનો ખાલી એક જનરલ ફંડા તમને કહી દઉં કે કેવી એક્ટિવિટીઝ જનરલ ક્રાઉડ માટે, જનરલ લોકો માટે કેવી એક્ટિવિટીઝ કે કેવી એક્સરસાઇઝ જનરલી જરૂરી હોય છે. ઇટ્સ લાઈક 30 to 50 મિનિટ્સની મોડરેટ ઇન્ટેન્સિટી કાર્ડિયો એક્સરસાઇઝ એટલીસ્ટ 3 to 5 days a week. 2 ટાઈમ તમે સ્ટ્રેન્થ એક્સરસાઇઝ કરી શકો
એક ટાઈમ તમે ફ્લેક્સિબિલિટી કે યોગા કરી શકો, અધરવાઇઝ કોઈ સ્પોર્ટ સ્પેસિફિક એક્ટિવિટીઝ કરી શકો. સો 6 દિવસ આઈ થિંક કવર થઈ જાય અને દેટ ઇઝ આઈડિયલ ફોર એવરીવન. સો ધીસ આઈ કેન સે ઇઝ લાઈક ફિટનેસ ઇઝ ઘણા બધા કમ્પોનન્ટ્સ હોય છે, પણ તમે કેવી રીતે તમારો ગોલ શું છે, તમારા અત્યારે તમારું કરંટ સ્ટેટસ શું છે, તમે ક્યારે ટાઈમ આપી શકો છો, આ બધી જ વસ્તુ જોવી જોઈએ. સેકન્ડ જે તમારો ક્વેશ્ચન હતો સર, એ બહુ સરસ ક્વેશ્ચન છે અને ઓલવેઝ હું એ ક્વેશ્ચન સાથે જય સર સાથે બી ડિસ્કશન કરતો રહું છું કે હાઉ ટુ સિલેક્ટ ધ ફિટનેસ કોચ ઓર એક્સપર્ટ્સ ફોર યોર ફિટનેસ રેજિમ. પહેલા તો હું કહી દઉં કે there are two types of fitness trainers or fitness coaches or everywhere or yoga coaches. One is performer and one is true coach. What is performer? કે જે લોકો એક સિમ્પલ 2-3 મંથ્સના એક સર્ટિફાઈડ કોર્સ કરીને આવ્યા છે, કે જે લોકો જીમમાં રેગ્યુલર જતા હતા, એને એક્સરસાઇઝ આવડી ગઈ છે અને એ લોકો એ પરફોર્મ કરી અને ટ્રેનર્સ બની ગયા છે. તો એ લોકો દે કેન પરફોર્મ વેલ પણ દે કાન્ટ અસેસ યુ વેલ. તો તમને પ્રોપરલી અસેસ નહીં કરી શકે, તમને પ્રોપરલી એ સમજી નહીં શકે. તો એવા યોગામાં બી એવા ઘણા બધા કોચીસ અવેલેબલ છે જે લોકો 100 hours ટીચર ટ્રેનિંગ કોર્સિસ, એવા 200 hours ટીચર ટ્રેનિંગ કોર્સિસ, એવા ઘણા બધા નાના નાના કોર્સિસ કરી અને માર્કેટમાં આવી જાય છે. દે કેન પરફોર્મ વેરી વેલ, એક્સલન્ટ. પણ the other problem is don't have a scientific knowledge behind this. તમે લેગ પુલ ડાઉન કરો છો તો કેવું યુઝ થાય છે, એમાં કેવું પોસ્ચર જરૂરી છે, there doesn't know. તો always go with the any certified trainer કે એની જે લોકોને એનું નોલેજ છે એવા ટ્રેનર્સ પાસે જાઓ કે જે લોકોને એની એક ડિટેલ માહિતી ખબર છે. ફર્સ્ટ એ લોકો તમારું એક ડિટેલ અસેસમેન્ટ કરે છે, તમને ચેક કરી તમારો ગોલ પૂછે છે અને નેક્સ્ટ તમારું એ ફિટનેસ રેજિમેન્ટ બનાવે. You go for the physiotherapy. ફિઝિયોથેરાપિસ્ટને પૂછો કે મારે આ કોર્સ માટે થઈને ફિટનેસ પ્લાનિંગ છે, તો મારે શું કરવું જોઈએ, કે મારે કેવી રીતે કરવું જોઈએ, અને એ કરી દે પછી જ યુ સિલેક્ટ યોર એક્ટિવિટી એન્ડ યુ સિલેક્ટ યોર કોચ. ઓકે સર, થેન્ક્સ. ઓકે સર. સર પહેલા અને અત્યારે ફિટનેસમાં શું ફરક છે લોકોની સમજમાં? પહેલા અને અત્યારે ફિટનેસમાં ઘણો બધો ચેન્જ આવી ગયો છે. તમે સર આટલા પહેલાના જમાનામાં એવું કહેવાતું, હેલો, હા સર, તમે પહેલાના જમાનામાં એવું કહેવાતું, હેલો, હા સર, યસ સર, સંભળાય છે સર. પહેલાના જમાનામાં એવું કહેવાતું કે જેની પાસે કામ ન હોય ને એ જીમમાં જાય અને ફિટનેસ કરે, અને હવે એવું છે કે જેને કામ કરવું છે ને એ લોકોને ફિટનેસ કરવું પડશે. આ સૌથી મેજર ચેન્જ છે ફિટનેસ માટેનો. ફિટનેસ પહેલા આજથી હું 20 વર્ષ 25 વર્ષ પહેલાની વાત કરું ને તો there are no science, actually એવું કોઈ પર્ટિક્યુલર સાયન્સ નહોતું ફિટનેસ માટે. there are no options, બરાબર છે. એટલા બધા ઓપ્શન્સ બી અવેલેબલ નહોતા. લોકો અખાડામાં જતા હતા, બરાબર છે, અને ત્યાં બી એ ટ્રેડિશનલ ટ્રેનર્સ હતા કે જે લોકોને ઇન્જરીઝ ક્યાં છે અને લોકો ક્યાં છે એનાથી કોઈ રિલેશન નહોતો. પણ હવેના જમાનામાં ઘણો બધો ફેર આવી ગયો છે. there are all scientific versions are coming, scientific people are coming, all physiotherapists are coming. even જ્યારે when we started physiofit, ત્યારે બી ફિટનેસ માટે એવો કન્સેપ્ટ હતો કે ફિટનેસ ઇઝ ટુ થિંગ્સ, આઈધર બોડી બિલ્ડિંગ ઓર વેઇટ લોસ. એટલે કોઈ પાતળો માણસ જીમમાં આવે ને તો લોકો એના ઉપર દાંત કાઢે કે તારે ક્યાં જરૂર છે ભાઈ. પણ હવે લોકો સમજતા થયા છે, હવે લોકોનો એટીટ્યુડ ફિટનેસ માટે ચેન્જ થયો છે. લોકો આવી અને અમને કહે છે કે અમારે ફિટ રહેવા માટે થઈને ફિટનેસ કરવું છે, અમારે ડિસીઝ પ્રિવેન્શન માટે થઈને ફિટનેસ કરવું છે, અમારે ડાયાબિટીસ માટે થઈને ફિટનેસ કરવું છે, અમારે કોલેસ્ટ્રોલ માટે થઈને ફિટનેસ કરવું છે. ઇવન સમ પેરાલિટિક હેમિપ્લેજિક clients are coming to our gym and doing the exercise. There is one polio patient, he's very well famous speaker, he's from Rajkot only, he's also our client, and he's coming for the fitness for the swimming, okay, and now he got the selected for the Para Olympic
the swimming competitions also. So ફિટનેસમાં ઘણો બધો ચેન્જ આવી ગયો છે. હવે ગોલ સ્પેસિફિક ફિટનેસ થવા માંડ્યું છે, અને એ ફિટનેસ માટે થઈને જે જરૂરી બેઝ છે એ બધા બેઝ બી રેડી થવા લાગ્યા છે. સો ધેર ઇઝ વાઇડ ડિફરન્સ 90s માં અને હમણાં. બરાબર સર. સર તમે અખાડાની વાત કરી, મેં પોતે પણ જોયેલો છે અને હું અંદર વર્ક પણ કરેલું છે, અને અત્યારે તો એ લગભગ આઉટડેટેડ થઈ ગયું છે. તો તમે મને એ પણ યાદ કરાવી દીધું. અત્યારે તો આઉટડેટેડ, અત્યારે કોઈ નથી કરતું. બરાબર છે. તો ઘણો બધો ચેન્જ છે. બરાબર છે. પણ એ ક્લેરિફાઈ કરી દઉં કે હવે જે નવું ફિટનેસ આવે છે ને એ આપણા અખાડાનું સાયન્ટિફિક વર્ઝન જ છે. ઓકે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ક્રોસફિટ. ઓકે બરાબર કે ક્રોસફિટ છે એ અખાડાનું હવે ફરીથી ઇન્ડિયન ક્લબ્સ પેલા મગદડ હતા એના ફરીથી યુઝ થવા લાગ્યા છે. યસ હેમર્સ ના ફરીથી યુઝ થવા માંડ્યા છે. પણ એ કેવું છે, એનું એક મોડર્ન વર્ઝન આવી ગયું છે, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ક્રોસફિટ. હવે જે આપણા આજથી 50 વર્ષ પહેલા આપણા યોગાનું જે ડેવલપમેન્ટ હતું, કે યોગા જે બનેલા હતા એનું હવે સાયન્ટિફિક વર્ઝન આવી ગયું છે, અને અત્યારે each and every કન્ટ્રીઝમાં યોગા થેરાપિસ્ટ છે અને યોગાના ક્લાસીસ ચાલે છે. ઇવન આઈ હેવ વિઝિટેડ સમ ફોરેન, લાઈક સિંગાપોરમાં મેં 20,000 નો યોગા અને પિલાટીસ નો સ્ટુડિયો જોયો છે. ધેર ઇઝ નોટ અ સિંગલ મશીન. એટલે ફિટનેસ એટલું બધું આગળ જતું રહ્યું છે કે કાર્ડિયો અને સ્ટ્રેન્થ એ હવે ધીરે ધીરે આઉટડેટેડ થવા લાગ્યા છે, અને યોગા, પિલાટીસ, ક્રોસફિટ, બોડી વેટેડ ટ્રેનિંગ, સેલ્ફ બોડી વેટેડ ટ્રેનિંગ, આ બધી વસ્તુઓ ફિટનેસમાં આવવા લાગી છે. ના ના સર, તો એ તો બહુ સારી વાત છે કે આપણી ઇન્ડિયન ટ્રેડિશન હવે મોડર્ન માં કરવાઈ રહી છે. The Indian tradition is going to be converted into the modern fitness science. Yes. Yeah. And sir, what about the BMI, body mass index? Because nowadays everyone is talking that my BMI is this, my BMI is that. I want to keep my BMI this much. મારો BMI વધારે છે, ઓછો છે, મારે વધારવો છે, ઘટાડવો છે. તો BMI વિશે તમારું શું કહેવું છે? BMI માટે એક જ સિંગલ વર્ડમાં કહું ને, ધ ડેન્જરસ વર્ડ ઓફ ધ ફિટનેસ. કે લોકો BMI ને આઈડિયલ સમજી અને વર્કઆઉટ પ્લાન કરે છે. લોકો BMI ને આઈડિયલ સમજીને પોતાનું ફિટનેસ રેજિમેન્ટ પ્લાન કરે છે. બટ BMI ઇઝ નોટ એન આઈડિયલ. ઓકે, BMI ઇઝ નોટ એન આઈડિયલ ઇન્ડિકેટર. BMI શું છે પહેલા આપણે એનું થોડું ડિસ્કશન કરીએ. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ બોડી માસ ઇન્ડેક્સ. એટલે બોડીમાં હાઈટ અને વેઇટ નો આપણે એક રેશિયો કરીએ, વેઇટ ટુ હાઈટ નો, અને એ જે આવે એ બોડી માસ ઇન્ડેક્સ ને આપણે BMI કહીએ છીએ. બરાબર છે. જનરલ પોપ્યુલેશનમાં 20 to 25 ઇઝ નોર્મલ રેન્જ. એનાથી લો હોય તો માલ નરીશ, અને એનાથી વધારે હોય તો. પણ હું એક ક્લેરિફાઈ કરવા માંગુ કે આપણા બોડીમાં તો ઘણી બધી વસ્તુ છે, લાઈક બોન્સ છે, લાઈક મસલ્સ છે, વોટર છે, વિસરાસ છે, અને ફેટ છે. તો how BMI can say we are unhealthy if some athletes are there, okay, they have a very heavy bonds, they have a very heavy muscles, અને એમનું BMI કરવા જશો તો it will be around 29, 30, 31. So how can we say he is unfit? So BMI is not a fitness marker. BMI you can come to know how is your body type and what you should go for the next, but it is not like ki BMI થી જ બધું ખબર પડે. ઓકે, કે BMI થી તમને વેઇટ લોસ કરવો છે તો BMI જરૂરી છે. ઇટ્સ નથિંગ લાઈક ધેટ. કે BMI તો કેવું છે, તમારા બોડીમાં બોન અને મસલ્સ હેવી હશે તો બી તમારું BMI હાઈ આવવાનું છે. ઓકે, સો BMI ઇઝ અ ડેન્જરસ થિંગ. નેવર, અને ફિટનેસ માટે તો આઈ ઓલવેઝ ટેલ કે નેવર ગો વિથ ધીસ આ બધા નવા નવા વર્ડ્સ અને બધા હેવી વર્ડ્સ. ઘણા લોકો કેલેરી કેલ્ક્યુલેશન્સ કરતા હોય, ઘણા લોકો BMR, બોડી ફેટ પર્સન્ટેજ, મસલ માસ પર્સન્ટેજ. અરે ભાઈ, તમારો ગોલ છે કે તમને ડિસીઝ પ્રિવેન્શન માટે કરવું છે તો યુ જસ્ટ ગો ફોર 1 hour ફિઝિકલ એક્ટિવિટી. થોડું ડાયટ કંટ્રોલ કરો, થોડું પ્રોપર ડાયટ લો, then it will be okay. તો આ બધી વસ્તુમાં જોવાની જરૂર જ નથી, કારણ કે આ બધા વસ્તુમાં માણસ ફસાઈ જાય છે અને એકચ્યુઅલમાં જે ગોલ હોય એનાથી બીજી જ દિશામાં જતો રહે છે. બરાબર છે. એટલે એનો કહેવાનો મતલબ એવો થઈ શકે સર કે ભાઈ, ફોર એક્ઝામ્પલ, if someone is having normal BMI but he or she may not be fit also, and someone with high BMI may be fit also. Yes, of course. Okay sir, got it. And in your conversation you told that there are many organs like muscle, bones, etc., etc. So I have heard one time that for example, if I am young and my weight is 70 kg, so that is because of my bone and muscle.
And even after 30 years, when I become of 60 years or 70 years, my weight remains 70 only, but the fat content will be more. So how we can differentiate between this weight loss and fat loss? Okay. See, weight loss નથી, weight less છે, હું તો એવું જ કહું. અને it is like weight loss is a dead body. Okay. Okay. Weight loss is a marketing gimmicks. Weight loss કેવી રીતે થાય? You just think કે how to do weight loss. તમે રોજ પેલા BMI સ્કેલ ઉપર ચડો કે તમારા weight સ્કેલ ઉપર ચડો અને તમારો weight loss થતો જાય, પણ you never check कि your weight loss is because of your fat loss. Because generally body contents, હમણાં જ આપણે વાત થઈ એવી રીતે, generally body contents fats, viscera, muscles, organs, bones. તો એ બી તમારી સાથે મસલ્સ બી લોસ થતા હશે, તમારું વોટર લોસ બી થતું હશે, તમારું વેટ લોસ બી થતું હશે. જનરલી આપણે બોડીને એવી રીતે સમજી શકીએ કે there are two parts, one is fat mass and another is free mass. Okay. તો જ્યારે ફેટ માસ બોડીમાંથી જાય ને, that is called the fat loss. એ જરૂરી છે, ફેટ લોસ જરૂરી છે. તમે ઘણા લોકોને જોયું હશે કે એ લોકો વેઇટ લોસ કરે પછી સાવ બુઢા જેવા लागवा માંડે. એ લોકો વેઇટ લોસ કરે તેની આંખો અંદર જતી રહી હોય. ઘણા લોકો તો એટલા બધા વેઇટ લોસ પાછળ ક્રેઝી હોય કે અમારા જીમ્સ પર આવતા હોય, તમારા સેટઅપ પર આવતા હોય ને, પછી નીચે ઉતરે ને ઉતરતા ઉતરતા જ પડી જાય. તો એવું વેઇટ લોસ કરીને શું કામનું? આફ્ટર ઓલ યુ આર ગોઈંગ ફોર ધ યોર હેલ્થ. તમે વેઇટ લોસ કે ફેટ લોસ શેના માટે કરો છો? તમારા હેલ્થ માટે કરો છો. તો એવું કરો કે જેથી તમારું હેલ્થ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થાય, તમારું બોડી કમ્પોઝિશન ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થાય, immunity level improvement થાય, and that is all the fat loss. That is not with the weight loss. કારણ કે weight loss માં તો તમારા મસલ્સ બી ધોવાઈ જવાના છે, તમારા બોન બી ધોવાઈ જવાના છે, તમારું વોટર બી ધોવાઈ જવાનું છે. So always weight loss અને fat loss માં બહુ ડિફરન્સ છે. હંમેશા always go for the fat loss. Never be crazy for the weight loss. And people are generally very much crazy about weight loss. રોજ આવીને વેઇટ ચેક કરે, રોજ આવીને વેઇટ ચેક કરે, રોજ આવીને શું ફરક પડી જવાનો છે? અગર તમારું આજે 2 કિલો વજન ઘટી ગયું તો શું ફરક પડી જવાનો છે? તમે કોઈ દિવસ જોયું છે કે શેના હિસાબથી તમારું વેઇટ ઘટી ગયું છે? મેં તો એટલા બધા ક્રેઝી જોયા છે સર કે even we have experience with our gyms also कि આજે આવે the weight is 68. Okay. There's a female. Okay. And next day આવે તો weight is 69. તો પછી પાછા બીજા દિવસે આવે મને કે સર મેં ડાયરિયાની મેડિસિન લઈ લીધી, મારું 1 કિલો વજન વધી ગયું હતું. So people are so much crazy for the weight loss. હું હંમેશા કહું છું કે don't go for the weight loss, always go for the fat loss. Okay. Yes sir. સર બહુ સારી વાત કીધી. કારણ કે જનરલી બધા આજ કન્સિડર કરતા હોય છે કે ભાઈ weight loss means વજન ગુમાવવું. But whatever the example you shared that after losing my weight, if I am compromising my fitness, okay, so what is the purpose of that type of the weight loss? Okay, so I like that thought. After all, we are working for fitness. At least weight loss should not compromise my fitness at least. Yes. અને સર બીજું કે મારા એક પેશન્ટ હતા અને આપણે ઘણીવાર આવું જોવા પણ મળતું હોય છે કે people they are confused between dieting and diet management or diet planning. Generally લોકો ભૂખ્યા રહેતા હોય છે, વજન ઘટાડવા માટે ભૂખ્યા રહેતા હોય છે. તો તમારા મતે ડાયટ પ્લાનિંગ અને ડાયટિંગ વચ્ચે શું કઈ ફરક છે કે સરખા જ છે? આ બી બહુ આના ડાયટ પ્લાન અને ડાયટિંગમાં અમને બહુ જ એક્સપિરિયન્સ ખરાબ થયા છે. એ જ હું તમારી સાથે પહેલા તો મારો એક એક્સપિરિયન્સ જ શેર કરી દઉં કે ડાયટ પ્લાન ઇટ મીન્સ લોકો સમજે છે ઇટ ઇઝ ડાયટિંગ. ઓકે, કોઈને એમ કહો કે આઈ વિલ ગિવ યુ ડાયટ પ્લાન. ઓકે, તો એ લોકો એમ સમજે સર મારે જરૂર નથી, આઈ વોન્ટ ડુ ડાયટિંગ. અરે ભાઈ, ડાયટ પ્લાન ઇઝ અ હેલ્ધી ડાયટ વિચ રિક્વાયર્સ અકોર્ડિંગ ટુ યોર બોડી ટાઈપ. ઓકે, એક બેન ને બહુ સરસ એક્ઝામ્પલ છે. બેન બહુ પતલા હતા, 18 એમનું BMI હતું, 18 થી બી નીચે હતું, અને મેં એમને એક ડાયટ પ્લાન આપેલો. નેક્સ્ટ 10 દિવસ પછી મને મારી પાસે આવીને પૂછ્યું મને કે સર તમે જે ડાયટ પ્લાન આપ્યો હતો ને એનાથી મારા નણંદનું વજન વધતું જાય છે. Actually that diet plan is for you and that is for the weight gain, it is not for the weight loss. So જ્યારે લોકો ડાયટ પ્લાન પોતાના હાથમાં કે પોતાના માઇન્ડમાં લે છે ને, that is always dieting.
people are something it is dieting. હું ખાલી ડાયટ પ્લાન કે ડાયટિંગ માટે એટલું જ કહું છું, ગો વિથ ધ હેલ્ધી ફૂડ. કોઈ નવા નવા પેલા ફૂડમાં જવાની નથી જરૂર, કોઈ સુપર ફૂડ્સમાં જવાની જરૂર નથી. જે ફૂડ તમારા સરાઉન્ડિંગમાં મળે છે એવા જ ફૂડ. લોકો કિનીવા, એવોકાડો, નવા નવા ચેરીઝ ને બ્રોકોલીઝ ને, ભાઈ આપણી સરાઉન્ડિંગમાં ઘણું બધું સારું છે. ઇવન ગુજરાતી ડાયટ, ગુજરાતી, મહારાષ્ટ્રીયન, એમપી અને રાજસ્થાન, એ લોકો બધા કર્કવૃતની નજીક છે. તો અવર ડાયટ ઇઝ વેરી બેલેન્સ ડાયટ, કે આપણા ડાયટમાં રોટી છે, સલાડ છે, બટર મિલ્ક છે, 2 ટાઈપ્સ ઓફ સબ્જી છે. તમે અગર સાઉથમાં જાઓ છો તો ત્યાંની આબોહવા જ એવી છે કે લોકોને રાઈસ વધારે ખાવા પડે છે. તમે નોર્થમાં જાઓ છો તે લોકો વીટ વધારે ખાય છે. ઓકે, તમે કોઈ ઠંડી કન્ટ્રીમાં જાઓ છો, ઇવન તમે યુએસમાં જાઓ છો તો એ લોકો પેક્ડ ફૂડ વધારે ખાય છે, લોકો પીઝાઝ ખાય છે. ઇટાલીમાં જાઓ તો પીઝા ખાય છે. તો ઓલવેઝ ધીસ પીપલ આર લેકિંગ ઓફ સમ ન્યુટ્રિશન્સ. તમે ઘણા બધા ઇટાલિયન્સને જોશો ને તો દેર આર સમ સ્કિન ડિસીઝ ઓન ધેર બોડીઝ બીકોઝ દે આર લેકિંગ સમ ન્યુટ્રિશન્સ. દેટ્સ વાય દે આર ગેટિંગ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ડિસીઝ. અને આપણો ડાયટ તો, ગુજરાતીનો ડાયટ તો ધેટ્સ ધ વર્લ્ડ્સ બેસ્ટ ડાયટ આઈ કેન સે. એમાં બધી જ વસ્તુ છે. ધ પ્રોબ્લેમ વિથ ધ ગુજરાતી ઇઝ હંમેશા વધારે જોઈએ. એટલે થાય શું છે કે વી નીડ એક્સેસ ઓઇલ, વી નીડ એક્સેસ સ્પાઇસીસ, વી નીડ એક્સેસ ઘી, અને આપણા ડાયટની જે રિયલ વેલ્યુઝ છે એ વેલ્યુઝ જતી રહે છે. તો તમારો ગોલ ડાયટ, તમારું શું રિક્વાયરમેન્ટ છે એ મુજબ તમારું ડાયટ સેટ કરો. ધેટ્સ ઇનફ ફોર ડાયટ. યસ સર, વેરી વેલ સેડ. સર, મારા એક સર હતા સ્કૂલ લેવલે, એ બહુ સરસ વાત કરતા. તમે જે કીધું ને કે આપણા ડાયટમાં બધું જ છે ગુજરાતી, સો હી વોઝ ગિવિંગ ઓલવેઝ એક્ઝામ્પલ ઓફ ખીચડી. That it contains carbohydrate, protein because of dal. We add ghee, so that includes fat. We take it with any of the vegetables, so minerals and this nutrients are also added because we are adding one vegetable with it. And finally, we also take buttermilk. Yeah, fashionable fitness and designer fitness. તો એ શું છે? લોકો ફિટનેસ ને શું માને છે? મારા તો કરીને છે ફિટનેસ સેન્ટર પ્લસ ફિઝિયોથેરાપી સેન્ટર. અમારા સિનિયર છે એના ઓનર છે ભાવિન છે. એનો વેબિનાર છે એટલે હું તો આના હાટું જાણકારી મળે. મારવાડી વાળા એ વેબિનાર રાખ્યું છે. Krupa madam, please mute yourself. Krupa madam, please mute yourself. So આપણે ક્યાં હતા પેલું? ફેશનેબલ ફિટનેસ અને પેલું ડિઝાઇનર ડાયટ. ફેશનેબલ ફિટનેસ એટલે જનરલી કેવું છે કે ફિટનેસ ને લોકોએ એક ફેશન બનાવી દીધી છે, ફિટનેસ ને લોકોએ એક એટીટ્યુડ બનાવી દીધું છે, ફિટનેસ ને લોકોએ એક રેપ્યુટેશન બનાવી દીધી છે. કે મારા બાજુવાળા આંટી છે ને, એ એના ડોગ ને લઈને રેસકોર્સ ઉપર રોજ 1 કલાક રનિંગ કરવા જાય છે, વોકિંગ કરવા જાય છે. સૌથી બેસ્ટ વર્ડ લોકો કહે છે હું વોક લેવા જાઉં છું. વોટ ઇઝ લેવા જાઉં છું? એ કઈક વેચાતી વસ્તુ લેવાની છે? વોકિંગ કરવા જાઉં ધેટ વિલ બી ઓકે. વોક લેવા જાઉં છું, રનિંગ લેવા જાઉં છું. તો એ લોકો શું છે જનરલી એક ફિક્સ ઓલું બનાવી દીધું છે કે જવું પડે, આપણે ડોગને લઈને જવું પડે. લોકોને કેવું છે સારા જીમમાં જવું પડે, એમ એ આપણી ક્રેડિટ છે. ધેટ્સ વાય ઇટ્સ કોલ્ડ ધ ફિટનેસ, ફેશનેબલ ફિટનેસ. એમ લોકો ત્યાં સારા સારા શૂઝ પહેરીને, સારા સારા સ્પોર્ટ્સ વેર પહેરીને બ્રાન્ડેડ જીમમાં જાય. તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ફેશનેબલ ફિટનેસ. એટલે લોકોએ છે ને ફિટનેસ ને ફેશન બનાવી દીધી છે. બાકી ફિટનેસ તો તમે કોઈ બી એક્ટિવિટીઝ કરો, તમે તમારા ઘરે બી કોઈ બી એક્ટિવિટીઝ, ઇવન સ્ટેર ક્લાઇમ્બિંગ કરો 10 વખત, તમે તમારા ઘરે પેલી 20 લીટરની પાણીની બોટલ લઈને થોડું રનિંગ કરી લો તો બી તમારી ફિટનેસ થઈ જવાની. તમે તમારી વોટર બોટલ છે એમાં અલગ અલગ કન્ટેન્ટ્સ ભરીને કે જેની ડેન્સિટી અલગ અલગ હોય એ લઈને તમે તમારા બાયસેપ્સ, ટ્રાઇસેપ્સ જે બી એક્સરસાઇઝ કરવી હોય તમે કરી શકો. ધેર ઇઝ નો નીડ ટુ, હું કહું છું કે હું જીમ ઓનર છું છતાં બી કહું છું કે there is no need to go for the gyms for this kind of fitness. જે તમારી નીડ છે એને ડિસાઈડ કરો and then go for the fitness. There is no, આ બધું ફેશન્સ ને રહેવા દો, નહીં તો ફિટનેસ સાઈડમાં રહી જશે ને ફેશન આગળ આવી જશે. ઓકે, એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ ડિઝાઇનર ડાયટ.
આ બી બહુ સરસ વર્ડ સર આપે કીધો છે, ડિઝાઇનર ડાયટ. ડાયટ ને એટલું બધું ડિઝાઇનિંગ કરી દીધું છે ને કે સવારે હું એક સ્કૂપ પ્રોટીન લઉં, પછી આઈ ટેક ધ ઓટ્સમાં હું આ નાખું, પેલું નાખું, પછી હું એક કિનીવાનું પેલું ખાઉં. ભાઈ આ બધી વસ્તુ જરૂરી નથી તમારા માટે. જસ્ટ ગો વિથ ધ બેઝિક માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ, બેઝિક વિટામિન્સ. લોકો કેવું કરે, બહુ એક મને આના ઉપરથી જ એક યાદ આવ્યું. મારો એક ફ્રેન્ડ છે, હી ઇઝ ઇન અમેરિકા. ઓકે, હું એને કોલ કરું ને તો દર વખતે મને એમ કે એ 6 થી 8 ડબ્બા સાથે લઈને ફરે. બરાબર છે. તો અત્યારે મેં છે ને એક સ્કૂપ પ્રોટીન લીધું, પછી મેં એક સ્કૂપ વિટામિન ડી લીધું, પછી મેં એક સ્કૂપ, તો કે અત્યારે મેં સોડિયમ અને પોટેશિયમ નું સ્કૂપ લીધું. એ ખાય નહીં, ખાલી આ બધા સ્કૂપ જ લે. હવે જે નેચરલ તમારી પાસે છે એને તમે છોડી દીધું છે અને આવું બધું ડિઝાઇનિંગ જતા રહ્યો છો. અને આઈ ડોન્ટ નો ઇટ ઇઝ હેલો. યસ સર. હા સર, થોડુંક નેટવર્ક ઇશ્યુ. યસ સર. ના એટલે સર બહુ સરસ સાંભળ્યું કે ભાઈ ડાયટ અમે પ્રોટીન લીધું ને અમે વિટામિન ડી લીધું ને એવું બધું કઈ જરૂર નથી. જે રૂટીન ડાયટ છે પણ સફિશિયન્ટ છે. બરાબર ને સર? યસ. ઓકે સર. અને સર તમારા મતે જે બધા મિથ્સ શું છે માર્કેટમાં? તમે જીમ ચલાવો છો આટલા વર્ષોથી, તમે પોતે ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ છો, તો એવા કયા ગેરમાન્યતાઓ માર્કેટમાં છે જેને આપણે મિથ્સ કહીએ રિગાર્ડિંગ ફિટનેસ? એક તો સૌથી મોટી ગેરમાન્યતા, પાતળા માણસને જીમમાં ન જવાય. ઓકે, એ સૌથી મોટી ગેરમાન્યતા છે. જનરલી લોકો કોઈ થીન બિલ્ટ માણસ જીમમાં જાય ને તો એને એમ કે યાર તને શું નીડ છે. બીજું, ફિટનેસ ઇઝ લાઈક, લોકોને એવું જ છે કે ફિટનેસ ઇઝ વેઇટ લોસ, કે વજન ઉતારવા માટે જીમમાં જવાય. સેકન્ડ, ઘણા વધારે Yes, sir. So thank you so much. Thank you. Bhavin sir. Just a minute. I'm facing some issues. Just a minute, sir. Okay. Am I audible? Okay. Now, am I audible properly? Yes, Dr. Ashish. Yes, you are audible. Sir, thank you so much, Bhavin sir, for this question and answer session. I request you to be I request you to be online only. I'm going to pronounce, sir. I have few questions for Pranav sir also. Yes, sir. Pranav sir, good evening, sir. Yes, good evening, sir. First of all, thank you for joining this our webinar from Faculty of Physiotherapy, Marwadi University. So, Pranav sir, you are working as a consultant physiotherapist as well as fitness expert. So, I would like to have one question for you, that can we take protein supplements for our fitness? Is it mandatory or is it harmful? What is your opinion regarding this? Yes, this is a good question, sir. First of all, I like to thank Jay sir as well as Ashish sir to give me the opportunity to this webinar. As Dr. Bhavin Chande said, we don't need to go for any kind of fashionable diet or such kind of designer diet. Yes. Basically, sir, all of our like physiotherapy student or some of our like general people are also there. Open for all, so general public may also be there. Okay. Fine. Basically, protein supplement. Generally, આપણા માઇન્ડમાં પ્રોટીન સપ્લિમેન્ટ વિશે ઘણા બધા મીથ છે કે પ્રોટીન સપ્લિમેન્ટ ન લેવું જોઈએ, અથવા તો એ બોડીને નુકસાન કરે છે, અથવા તો જેને વેઇટ લોસ કરવો છે
એને કોઈ પ્રોટીન સપ્લિમેન્ટ લેવાની જરૂર નથી. તો જે બોડી બિલ્ડિંગ કરે છે એને પ્રોટીન સપ્લિમેન્ટ લેવું જોઈએ. આઈડિયલી પ્રોટીન ની રિક્વાયરમેન્ટ લાઈક ગાડીમાં ફ્યુલ તમારે કેમ નાખવું પડે તો ગાડી ચાલે, એવી રીતે તમે કોઈ ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કે તમે કોઈ એક્સરસાઇઝ રેજિમેન્ટ ફોલો કરો છો તો બેઝિકલી એના માટે તમારું બોડી, તમે જે કોઈ બી વર્કઆઉટ કે એક્સરસાઇઝ કરો છો એના પછી બોડીને અમુક પ્રકારના ન્યુટ્રિયન્ટ્સ ની જરૂર હોય છે કે બોડી રિકવર થાય. બેઝિકલી તમે એક સારા પર્પઝ માટે વર્કઆઉટ કરો છો કે ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કરો છો. આજે તમે વર્કઆઉટ કરો છો અને પ્રોપર ન્યુટ્રિશન નથી લેતા તો અલ્ટિમેટલી શું થશે કે બોડીને હાર્મફુલ ઇફેક્ટ જ આવશે તમારા જોઈન્ટ્સ ઉપર, તમારા મસલ્સ ઉપર, કે તમારી ઇમ્યુન સિસ્ટમ ઉપર, કે તમારી ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ ઉપર. બીકોઝ કે બોડીને રિકવર થવા માટે જે ન્યુટ્રિયન્ટ્સ જોઈ છે એ બોડીને નથી મળતા. બરાબર છે. તો પ્રોટીન સપ્લિમેન્ટ કેવી વસ્તુ છે કે પ્રોટીન છે ને બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ છે કોઈ બી માણસના બોડીની અંદર. બરાબર છે. આજે જ્યારે બી તમે મસલ્સ નું વર્કઆઉટ, તમે જ્યારે વર્કઆઉટ કરો છો ત્યારે મસલ બ્રેકડાઉન થાય છે. તો મસલ્સ બ્રેકડાઉન થાય છે તો એને રિકવર કરવા માટે પ્રોટીન આપણે ઇન્ટેક કરવું જોઈએ જેનાથી બોડી રિકવર થાય નેક્સ્ટ ડે માટે. બરાબર છે. હવે પ્રોટીન ગમે તે રીતે કરી, તમે પ્રોપર પ્રોટીન વાળું ડાયટ લ્યો છો. બરાબર છે. ઓલવેઝ સપ્લિમેન્ટ છે ને ઈ વર્ડ સપ્લિમેન્ટ છે સર, કે ઈ સપ્લિમેન્ટ છે, ઈ કોઈ દિવસ ડાયટ નું કામ નથી કરી શકવાનું. એનું કામ છે સપોર્ટ આપવાનું. બરાબર છે. સો પ્રોટીન સપ્લિમેન્ટ તમે એક્સ્ટ્રા એટલા માટે લો છો કે તમે એક્સ્ટ્રા વર્ક કરો છો અથવા તો તમારું ટ્રેનિંગ નું રેજિમેન્ટ એવું છે કે તમારું ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ એવી રીતનો છે કે તમારા ડાયટમાંથી તમે પ્રોપર અમાઉન્ટમાં પ્રોટીન ઇન્ટેક નથી કરી શકતા, જેથી કરીને તમારે એક્સ્ટ્રા સપ્લિમેન્ટ ફોર્મમાં લેવું પડે છે. બરાબર. અને બેઝિકલી સપ્લિમેન્ટ ફોર્મમાં જે પ્રોટીન આવે છે ઈ જનરલી હોલ પ્રોટીન કહેવાય કે કમ્પ્લીટ પ્રોટીન, કે જે આપણા મસલ્સ ને કમ્પ્લીટ વે પ્રોટીન કે મસલ્સ ના રિકવરી માટે જરૂરી છે. ડાયટમાં સારા અમાઉન્ટનું પ્રોટીન લેતા હોય તો કોઈ પ્રોટીન સપ્લિમેન્ટ એડ કરવાની જરૂર નથી. બરાબર છે. પણ એવું નથી કે પ્રોટીન સપ્લિમેન્ટ લેવાથી બોડીને કોઈ નુકસાન થાય છે અથવા તો તમે પ્રોટીન સપ્લિમેન્ટ એવા લોકોએ જ લેવું જોઈએ કે જે મસલ બિલ્ડઅપ કરે છે, બોડી બિલ્ડિંગ કરે છે. ઘણી વખત લોકોને એવું હોય છે કે આપણે તો વેઇટ લોસ કરવું છે. બરાબર છે. તો વેઇટ લોસ કરવા માટે પ્રોટીન ન લેવાય એવું કોઈ ઓલું છે જ નહીં. તમારું બોડી જ્યારે વર્ક કરે છે ત્યારે રિકવર થવા માટે કે શું કહેવાય કે તમે ફેટ લોસ કરો છો તો બી તમારે પ્રોટીન ઇન્ટેક હશે તો જ તમારું મેટાબોલિઝમ બી પ્રોપર રહેશે, તમારા મસલ્સ પ્રોપર રિકવર કરશે અને તમે પ્રોપર એનર્જી મેળવી શકશો સર. બરાબર સર. તો ઇન શોર્ટ આપણે પ્રોટીન માટે જે યસ સર, ઇન શોર્ટ એવું થયું ને કે ભાઈ ડેઈલી રિક્વાયરમેન્ટમાં આપણે પ્રોટીન લેતા હોય તો જરૂર નથી અને કઈ એક્સ્ટ્રા એક્ટિવિટી હોય તો લઈએ તો એમાં કઈ ખોટું પણ નથી. યસ સર. ડેઈલી રિક્વાયરમેન્ટ કેવું છે કે આજે જે સિમ્પલ માણસ છે, મતલબ જે તમે સપોઝ જે લોકો કોઈ વર્કઆઉટ જ નથી કરતા કે કોઈ બી જાતની ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ જ નથી કરતા કે ફિઝિકલ એક્ટિવિટી નથી કરતા, સેડેન્ટરી લાઈફસ્ટાઈલ છે. બરાબર છે. જે લોકોની એ લોકોને બી એના ડેઈલી જે કેલેરી ઇન્ટેક છે કે એનું જે ડે ન્યુટ્રિશન વેલ્યુ છે, સપોઝ 2500 સપોઝ 3000 કેલેરીઝ 1500 કેલેરીઝ નું ડાયટ લે છે. બરાબર છે. તો એની અંદર 10 to 20% અમાઉન્ટ છે ને એ પ્રોટીનમાં બેઝિકલી હમણાં ડોક્ટર જે વાત કરી કે લોકોને વેઇટ લોસ લાઈક માઇન્ડમાં છે એક કહેવાય ને કે અંદર થઈ ગયો છે કે મારે વેઇટ લોસ કરવું છે, પણ વેઇટ લોસ એકચ્યુઅલમાં કેવી રીતે થાય છે? મેં એમને વાત કરી કે બોડીની અંદર બોડી ખાલી ફેટ જ બને નથી, વેઇટ ખાલી ફેટ નો જ નથી. બરાબર. કમ્પોનન્ટ છે, વોટર છે, બોન્સ છે, થશે અને બોન્સ નું ન્યુટ્રિશન બી ડેવલપ થશે, તો તમારા બોન્સ બી સ્ટ્રોંગ થશે, જોઈન્ટ સ્ટ્રોંગ થશે. બરાબર. ઓવરઓલ તમારું હેલ્થ થશે. જનરલી લોકોને એવું હોય કે મારે વેઇટ લોસ કરવો એટલે મારે તો કાર્ડિયો એક્સરસાઇઝ કરવી જોઈએ કે મારે સ્ટ્રેન્થ ટ્રેનિંગ અથવા તો વેઇટ ટ્રેનિંગ ન કરવી જોઈએ. બરાબર. ખોટી છે. જ્યારે લોકો ઘણી વખત તમે જોયું હશે કે અમુક લોકો વેઇટ લોસ કરવા માટે વોકિંગ કરે, ડાયટિંગ સ્ટાર્ટ કરે છે. બરાબર છે.
ઇન જનરલ મોટાભાગના લોકો વોકિંગ અને ડાયટિંગ આ બે વસ્તુ બીકોઝ ઓફ સેમ એક્ટિવિટી કે એ લોકો કાર્ડિયો એક્સરસાઇઝ જ કરે છે. તો કાર્ડિયો એક્સરસાઇઝ જ્યારે તમે કરો છો બરાબર છે ત્યારે કાર્ડિયો એક્સરસાઇઝમાં ફેટ લોસ ની હારે હારે તમારું લીન મસલ માસ બી ઓછું થાય છે. બરાબર. લીન મસલ માસ ઓછું થશે એટલે શું થશે કે બોડીનું જે મેટાબોલિઝમ છે, તમારો જે બેઝિક મેટાબોલિક રેટ છે એ બી ડાઉન થશે. બરાબર છે. સો મેટાબોલિઝમ સ્લો થશે, મસલ માસ ઓછું થશે, એને હિસાબે શું થશે કે વેઇટ લોસ નું પ્રોસેસ જે છે એ અટકી જશે ઉલટાનું. બરાબર. સો સ્ટ્રેન્થ ટ્રેનિંગ ઈ ઓલા માટે બહુ જરૂરી છે કે તમે તમારું મસલ માસ છે ને ઈ પ્રોપર મેન્ટેન કરી શકો બોડીમાં, અને તમે તમારું આઈડિયલી ફેટ ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ કરી અને ફેટ લોસ કરી શકો. અને જનરલી સર આપણે શું કહીએ કે આપણે અત્યારે સરાઉન્ડિંગમાં કેવું છે કે લોકોને એવું છે કે મારું અત્યારે 90 kg સપોઝ વેઇટ છે, બરાબર છે, એટ ધ એજ ઓફ 30, બરાબર છે. હવે બસ મારે જીમ જોઈન્ટ કરી અને ફટાફટ 20 કિલો વજન ઘટાડવું છે, 6 મંથ અથવા તો 1 year નું મેમ્બરશિપ જીમમાં લઈશ અને મારું 20 kg વેઇટ લોસ થઈ જશે ઇન અ યર. બરાબર. જે 30 years થી તમે એક્યુમ્યુલેટ કરો છો ઈ વિધિન 3 monthsમાં કેવી રીતે વોશ આઉટ થશે? બરાબર છે. સો બેઝિકલી પહેલા તો જે બી લોકો ફિટનેસ માટે અથવા તો જે બી લોકો વેઇટ લોસ માટે વિચારે છે, તો આઈડિયા એ લોકોનો બેઝિક કન્સેપ્ટ ક્લિયર હોવો જોઈએ કે આટલા વર્ષથી વેઇટ વધેલું છે તો ઈ વિધિન 1 month કે 3 monthsમાં નથી ઘટી જવાનું. ઇટ્સ અ લોંગ પ્રોસેસ. બરાબર છે. આઈડિયલી લાઈક સાયન્ટિફિકલી વેઇટ લોસ કેવો હોવો જોઈએ, લાઈક યુએસ કાઉન્સિલ ઓફ એક્સરસાઇઝ જે છે, બરાબર છે, કે ઈ લોકોના ઓલા પ્રમાણે આઈડિયલી તમારું વેઇટ લોસ 1 month ની અંદર 2.5 kg થી લઈ અને 4 kg, ધીસ ઇઝ અ હેલ્ધી વેઇટ લોસ, કે જેમાં તમારું બોડી માંથી તમે શું કહે કે એક્સ્ટ્રા અમાઉન્ટમાં ફ્લુઇડ નથી વહી જતું, એક્સ્ટ્રા અમાઉન્ટમાં લીન મસલ્સ વોશ આઉટ નથી થઈ જતા. ઇટ્સ અ કાઇન્ડ ઓફ પ્યોર ફેટ લોસ. 2.5 to 4 kg in 1 month. Depends body to body type and body response plus તમારું ડાયટ અને તમારું વર્કઆઉટ રેજીમેન્ટ કેવું છે. પણ આઈડિયલી સ્લો એન્ડ સ્ટેડી વેઇટ લોસ છે ને એ તમને સ્લોલી જ મળશે. કે કોઈ લોકો વિચારતા હોય કે મેં આજે 1 મહિનામાં 5 કિલો વજન ઘટાડી નાખ્યું સપોઝિંગ, બરાબર છે. સો 5 કિલો વજન એટલે ખાલી ફેટ લોસ જ નથી થયો, અથવા તો વેઇટ લોસ જે થયો છે એ ખાલી ફેટ લોસ નથી, એની હારે હારે તમારા મસલ્સ બી ઓછા થયા છે, તમારું ફ્લુઇડ લેવલ બી ઓછું થયું છે, એની હારે ન્યુટ્રિશન્સ બી ઓછા થયા છે બોડીમાંથી. બરાબર છે. સો જેમ ભાવિન સરે કીધું કે એક મેડમે ડાયરિયાની લાઈક ટેબ્લેટ લઈ લીધી કે જેથી એમનું વેઇટ મેન્ટેન રહ્યું, બરાબર. ધેટ કાઇન્ડ ઓફ સિનેરિયો શુડ નોટ બી ધેર, કે ભાઈ વેઇટ ઉપર એટલું બધું ફોકસ ન થવું જોઈએ. અને જનરલી જેમ ભાવિન સરે વાત કરી, હું બી લાઈક જીમમાં એવી રીતે ટ્રેનિંગ આપવા માટે જતો હોઉં છું. મને ખ્યાલ છે કે લોકો રોજ આવીને વેઇટ કરે છે, પણ રોજ વેઇટમાં ચેન્જ નથી આવવાનો. જેમ તમારું વેઇટ એક જ દિવસમાં વધી નથી ગયું તો એક જ દિવસમાં ઘટી બી નથી જવાનું. ઇટ્સ અ લોંગ પ્રોસેસ. સો બેઝિકલી કોઈ બી તમારો ગોલ હોય એના માટે તમારે એક માઇન્ડસેટ કરવું પડે છે કે મારે આટલા ટાઈમમાં આટલું વેઇટ લોસ કરવું છે. આઈડિયલી ગો વિથ ધી હેલ્ધી વેઇટ લોસ પ્રોસેસ, કે ભાઈ 1 month ની અંદર 2 kg વેઇટ લોસ થાય છે, ધેન ઓલ્સો ઇટ્સ ગુડ, કે ઈ સારું વેઇટ લોસ છે. રાઈટ. સો તમે કોઈ બી એક્સરસાઇઝ અથવા તો કોઈ બી કાઇન્ડ ઓફ ફિટનેસ રેજીમેન્ટ લઈ શકો છો, કોઈ વેઇટ લોસ કરવા માટે કે ફેટ લોસ કરવા માટે. એમાં વોકિંગ જ કરવું અથવા તો ડાયટિંગ જ કરવું અથવા તો મારે કાર્ડિયો એક્સરસાઇઝ જ કરવી, ઈ ટોટલી મીથ છે. ખાલી કાર્ડિયો એક્સરસાઇઝ થી કોઈ જ ફરક બોડીમાં પડશે નહીં. ધેટ ઇઝ કાર્ડિયો એક્સરસાઇઝ થી રિસ્પોન્સ આવશે ફોર 1 month or 45 days. પછી બોડીમાં જેમ જેમ લીન માસ ઓછું થઈ જશે એમ તમારું મેટાબોલિઝમ સ્લો થઈ જશે, પછી બોડી રિસ્પોન્સ ઓછું થઈ જશે. સો બેટર ગો વિથ ધ કોમ્બિનેશન ઓફ ટ્રેનિંગ, સ્ટ્રેન્થ ટ્રેનિંગ, કાર્ડિયો ટ્રેનિંગ, મિક્સ. ઓકે સર, ઓકે સર, ગોટ ઇટ. એટલે તમે જે વાત કીધી સર, that we should reduce the weight that is ranging from 2.5 kg to 4 kg per month, not more than that. And Per month. Yes. yes, so that is healthy weight loss. So that was the good terminology. Yes, sir. Healthy weight loss. અને પેલી વાત Yes. મને બહુ ગમી કે ભાઈ જેટલું સ્ટડી વેઇટ ઉતાર્યું હશે એટલું જ એ સસ્ટેન રહેશે, કારણ કે ઘણી વાર એવું થતું હોય છે ને Yes. Long term.
જલ્દી વેઇટ ઉતારવાના ચક્કરમાં પછી વધી The precautions in taking. but Yes. still I'm not losing my weight. રાઈટ ઓકે ક્વેશ્ચન્સ લઈને ઘણા બધા લોકો ડે ટુ ડે રૂટીનમાં મળતા જ હોય છે કે ભાઈ હું આટલા ટાઈમથી આ વર્કઆઉટ કરું છું અથવા તો આ રીતનું ડાયટ ફોલો કરું છું, મારું વેઇટ આટલું હતું એમાંથી મેં 7 kg 8 kg 10 kg લોસ કર્યું છે પણ હવે મારું વેઇટ લોસ નથી થતું, અથવા તો હું બધું કરું છું છતાં 1 મહિનાથી વોકિંગ બી કરું છું, ડાયટ બી કરું છું અને ક્યારેક ક્યારેક એક્સરસાઇઝ બી કરું છું છતાંય મારું વેઇટ લોસ નથી થતું. આ વેઇટ લોસ એકચ્યુઅલી છે ને જેમ ભાવિન સરે વાત કરી એવી રીતે કે વેઇટ લોસ લોકોના માઇન્ડમાં ઈ જ જેને કહે ને કે કન્સેપ્ટ છે કે આજે સપોઝિંગ આજે હું એક એક્ઝામ્પલ આપવા માંગુ છું. જ્યારે મહેનત કરી અને વેઇટ લોસ નથી થતું ત્યારે થોડુંક લાઈક એ લોકો મતલબ હતાશ થઈ જાય છે કે ભાઈ આટલું કર્યા છતાંય અમારું વેઇટ લોસ નથી થતું. સો ધીરે ધીરે એ ગીવ અપ કરવા માંડે છે. સો ડોન્ટ ગીવ અપ. take advice from the particularly well trained trainers or from the doctors કે તમારા બોડીની અંદર કોઈ વિટામિન્સ નો પ્રોબ્લેમ છે, કોઈ હોર્મોનલ ઇમ્બેલેન્સ છે અથવા તો કોઈ બીજો કોઈ ઇશ્યુઝ છે, મેટાબોલિક પ્રોબ્લેમ છે, ડાયજેસ્ટિવ પ્રોબ્લેમ્સ છે, બરાબર છે. સો ઈ ઘણી વખત અમુક પ્રકારનું શું કહેવાય કે સપ્લિમેન્ટેશન અથવા તો એમની લોંગ ટર્મ થી કોઈ મેડિકેશન્સ ચાલુ હોય એના હિસાબે બી વેઇટ લોસ ન થતું હોય. ધેટ ડિપેન્ડ્સ કે ઘણા મેઇનલી સ્કિનના જે પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે અથવા તો ડિસીઝ હોય છે એ ક્યોર કરવા માટે લાઈક મોસ્ટલી ડ્રગ્સ યુઝ થતા હોય છે. તો એ પેશન્ટમાં શું થતું હોય છે કે ટેમ્પરરી દેખાય ગેઇન શું કહે કે વેઇટ ગેઇન થઈ જાય, બરાબર છે. સો એવા ઘણા બધા ફેક્ટર્સ છે કે જેનાથી વેઇટ લોસ ન બી થતું હોય. સો ટ્રાય ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધેટ ફેક્ટર, બરાબર છે. એનો મતલબ એવો નથી કે તમે ગીવ અપ કરી નાખો, બરાબર છે. એટ ધ એન્ડ તમે જે બી ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કરો છો અથવા તો હેલ્ધી ડાયટ લ્યો છો એનું બોડીને તમને ઇફેક્ટ તો મળવાની જ છે. વેઇટ લોસ નથી થતું પણ સામે તમારું ફેટ લોસ તો થતું જ હશે, તમારું મસલ ગેઇન થતું હશે, તમને ઇંચ વાઇઝ ફર્ક દેખાતો હશે કે જનરલી લોકો છે ને વેઇટ લોસ ઉપર વધારે ફોકસ કરે છે રાધર દેન ઇંચ લોસ. ઇંચ લોસ શું છે કે તમારા બોડી મેઝરમેન્ટ્સ, બરાબર છે, કે તમારા ફેટ લોસ થતું હશે ને તો સામે મસલ ગેઇન થતું હશે. તો ઘણા કેસીસમાં કેવું થતું હોય કે તમને ચેન્જીસ ન દેખાય વેઇટમાં, વેઇટ લોસ નથી થતો, બરાબર છે, પણ મને ઇંચ લોસ મળે છે. ઇન ધેટ કેસીસ કે તમારું હેલ્ધી વેઇટ લોસ થાય છે કે તમારું બોડીનું જે કમ્પોઝિશન છે કે અંદર ફેટ પર્સન્ટેજ ઓછું થાય છે, મસલ માસ ઇમ્પ્રુવ થાય છે. તો અલ્ટિમેટલી ઇટ ઇઝ ગુડ. વેઇટ લોસ ને પકડીને નહીં રાખવાનું, વેઇટ લોસ નથી થતું ધેટ ઇઝ ઓકે, પણ સામે તમારું ફેટ લોસ થાય છે સો ધેટ ઇઝ અ ગુડ ઇન્ડિકેટર. સો જનરલી જ્યારે બી તમે વેઇટ લોસ માટે જતા હોય અથવા તો મહેનત કરો છો ત્યારે જ્યારે વેઇટ લોસ નથી થતું ત્યારે ગો એન્ડ ફાઇન્ડ સમ અનધર ફેક્ટર કે કોઈ બીજો ઇશ્યુઝ નથી ને રાધર દેન ગીવ અપ. બરાબર છે. યસ Yes, sir. સર આ વાત બરાબર છે કે there will be either thyroid problem to reduce the weight. યસ Yes. Okay. And sir, many times what we face in our OPD or in our regular clinics, that many times the patients they are having back pain and knee pain just because of their weight, યસ and we are advising them to reduce the weight. So they will tell us that the doctor has refused to do me exercise because of I have knee pain and back pain. Means this is like vicious cycle. રાઈટ Because of knee pain, since they are walking less, they gain weight.
And if we tell them to walk, if we tell them to reduce the weight by any means, then again their knees are aching. રાઈટ. તો એવું કંઈક પેઇન ના કારણે એક્સરસાઇઝ નથી કરતા, એક્સરસાઇઝ નથી કરતા એટલે વજન વધે છે, હા, અને વજન વધે છે તો વજન ઘટાડવા માટે ફરી એને પેઇન જ નડે યસ છે. યસ તો એવા કેસમાં સર તમે શું કહેશો સર? યસ, આ બહુ કોમન વસ્તુ છે, મેઇનલી ફોર ધી ફિમેલ્સ અબોવ 40 years or 45 years, ઇવન ઇન અ મેલ ઓલ્સો, કે જે લોકોને નીઝ ના પ્રોબ્લેમ છે અથવા તો બેક પેઇન છે, બરાબર છે, ઓર એલ્સ લાઈક જેમ ભાવિન સરે કીધું તો એવી રીતે કે બ્લડ પ્રેશર છે અથવા તો કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ હાઈ છે અથવા તો ડાયાબિટીક છે, તો એવા લોકો જનરલી એક્સરસાઇઝ ને અવોઇડ કરતા હોય છે, અથવા તો ડોક્ટર્સે સજેસ્ટ કર્યું હોય છે કે ભાઈ તમારે બહુ વધારે ચાલવું નહીં, કે જેથી નીઝમાં પેઇન ન થાય, અથવા તો દાદરા ચડવા ઉતરવા નહીં, બરાબર છે. ઇન સચ કેસ કે જે લોકોને ડોક્ટર્સે ના પાડેલી છે, તો એવું તો નથી કે ભાઈ ની નું પેઇન ક્યારેય જવાનું જ નથી, રાઈટ. સો વી ઓલ લાઈક ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ પાસે તમે જાઓ છો તો ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ તમારું ની પેઇન ક્યોર કરે છે, બરાબર છે. સામે સામે તમને એક્સરસાઇઝ કરવા માટે લાઈક શું કહેવાય કે ઈ એક જાતનું ઇન્સ્પિરેશન બી આપે છે કે ની પ્રોબ્લેમ છે અથવા તો બેક પ્રોબ્લેમ છે, દે ઓલવેઝ લાઈક કાઇન્ડ ઓફ મિકેનિકલ, બરાબર છે. સો સર્ટિફાઈડ ટ્રેનર્સ છે અથવા તો સારા ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ જે વેઇટ લોસ માટે અથવા તો ફિટનેસમાં વર્ક કરે છે, બરાબર છે, યુ કેન ગો વિથ ધેમ, ઓકે, કે એની પાસે જઈ અને તમે પ્રોપર તમારું પ્લાન આઉટ કરી શકો છો, બરાબર છે. રિહેબ નું આખું લાઈક શું કહેવાય કે તમારે રિહેબ ફિટનેસ આખું એક અલગથી જેને કહેવાય ને કે એક ટેકનિક છે કે જેમાં લોકોને કોઈ બી જાતનું ફિઝિકલ પ્રોબ્લેમ છે અથવા તો કોઈ બી જાતની મિકેનિકલ પ્રોબ્લેમ છે, પોસ્ચર ડેવિએશન્સ છે, અથવા તો કોઈ બી જાતનું મસલ ઇમ્બેલેન્સ છે, એની હારે હારે બી લોકો વર્કઆઉટ બી કરે છે, ઇવન રિઝલ્ટ બી મળે છે, બરાબર છે. એવું નથી કે ભાઈ બેક પ્રોબ્લેમ કે નેક પ્રોબ્લેમ છે એટલે તમે કંઈ કરી જ ન શકો. નેક પ્રોબ્લેમ ને બેક પ્રોબ્લેમ માટેની એક્સરસાઇઝીસ છે, એની હારે હારે બીજી કેટલી ફિઝિકલ એક્ટિવિટી છે કે જે તમે ઇઝીલી કરી શકો છો. સપોઝ આપણે એક સિમ્પલ ઓસ્ટિયો આર્થરાઇટિસ ની માટેની વાત કરીએ તો ફાઇન કે ડોક્ટરે તમને શું કહે કે લાંબુ ચાલવાની ના પાડી છે, બરાબર છે, ચાલવાની ના પાડી છે, પણ એનો મતલબ એ નથી કે યુ કેન નોટ ડુ સાયકલિંગ. સાયકલિંગ તમે ઇઝીલી કરી શકો છો. શું કામ કે સાયકલિંગમાં તમારા નીઝ ઉપર વેઇટ બેરિંગ નથી થતું, અને સાયકલિંગ થી તમારા નીઝમાં શું કહેવાય કે નીઝના મસલ્સ બી પાવરફુલ થાય છે, ઇવન તમારા જોઈન્ટનું ન્યુટ્રિશન બી મળશે, કારણ કે જોઈન્ટનું વર્ક થાય છે. એવી ઘણી બધી એક્સરસાઇઝીસ છે. ઇવન ધે કેન ગો ફોર ધ સ્વિમિંગ ઓલ્સો, બરાબર છે, કે જેનાથી પ્રોપર તમારું મસલ્સ, તમારું પ્રોપર બોડીનું વર્કઆઉટ બી થશે, મસલ્સની સ્ટ્રેન્થ બી ઇન્ક્રીઝ થશે, અને તમારું પેઇન જે છે એ બી ઓછું થશે ડે બાય ડે, બીકોઝ કે તમારા મસલ સ્ટ્રોંગ બને છે, જોઈન્ટ પ્રોપરલી વર્ક કરે છે, એટલે જોઈન્ટનું ન્યુટ્રિશન બી ઇમ્પ્રુવ થશે. એટલે કોઈ બી જાતનું પેઇન છે અથવા તો લાઈક મારી હવે એજ મોટી થઈ ગઈ છે એટલે હવે હું એક્સરસાઇઝ ન કરી શકું, અથવા તો એનાથી મને કઈ ફાયદો નહીં થાય, અથવા તો મને દુખાવો વધશે, ઈ બધી જે મેન્ટાલિટી છે ને એ ધીરે ધીરે ચેન્જ કરવાની જરૂર છે. કે હવે લોકો એટલા એક્સપર્ટ, હા, માર્કેટમાં એક્સપર્ટ્સ અવેલેબલ છે, ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ, ગુડ સર્ટિફાઈડ ટ્રેનર્સ ઓલ્સો, બરાબર છે. દે કેન ગીવ યુ ધી બેસ્ટ way how to rid of the pain as well as your weight. So it's a totally kind of myth કે ભાઈ લોકોનું એક સિનેરિયો છે કે આપણે, અને સૌથી મોટો સિનેરિયો સર એક વાત કરું કે જનરલી હું ને ઘણા ટાઈમથી ફિટનેસમાં વર્ક કરીએ છીએ, પણ ઇન જનરલ લોકોનું સિનેરિયો કેવો છે કે ભાઈ મારે વેઇટ લોસ કરવો છે અથવા તો મારે ફિટનેસ કરવું છે તો મારે જીમમાં જવું જોઈએ અથવા તો મારે ટ્રેનર્સ પાસે જવું જોઈએ, નહીં કે ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ પાસે. કે લોકો ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ ને ફિટનેસ માટે કન્સિડરેશનમાં નથી લેતા. ઈ કોઈ બી હેલ્થ ઇશ્યુઝ છે અથવા તો ડોક્ટર્સે રિકમેન્ડેશન કર્યું છે એક્સરસાઇઝ માટે, ત્યારે ઈ લોકો વધારે ફિઝિયોઝ ને કન્સિડરેશનમાં લે છે. સો ઈ સિનેરિયો એક ચેન્જ કરવાનું જરૂર છે. હજી ધીરે ધીરે હવે લોકો અવેર થતા જાય છે ફિટનેસ માટે, પણ સ્ટીલ હજી આ એક ડિફરન્સિએશન તો છે જ. યસ સર.
ડેફિનેટલી સર. ફિટનેસમાં ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ જેવું કામ બીજા કોઈ ના કરી શકે તો એકદમ સાચી વાત છે. આપણે અત્યારે એઝ અ ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ પણ ખાલી we can say that we work on sickness, we don't work on fitness. And market of fitness is larger as compared to market of sickness. Yes, Definitely, yes, sir. it is our duty. Many physiotherapists are also there in our meet. So let us take this responsibility of making awareness for fitness. And sir, I have one more question that many times Yes, sir. in my relatives also, it's like that. The obesity is hereditary, like it comes from generation to generation. So how we will be getting rid of it? Right. Generally, લોકો એવું માની લે છે કે જે લોકો અમુક લોકો કે જેના હેરિડિટરી જે લોકોને શું કહે કે ઓબેસિટી છે એ લોકો પહેલેથી જ એવું માઇન્ડસેટ લઈને ચાલે છે કે મારા તો ઘરમાં લાઈક મારા ફાધર બી ઓબેસ છે, મધર ઓબેસ છે, અથવા તો એના ફાધર બી ઓબેસ છે, તો મારી ઓબેસિટી તો ઓબ્વિયસ છે. બરાબર છે. એના માટેનું એક બહુ સરસ એક એક્ઝામ્પલ છે. યુએસ ની અંદર જોનાથન રોઝ કરીને એક પર્સનલ ટ્રેનર છે. ઇઝ અ 8 ટાઈમ પર્સનલ ટ્રેનર અવોર્ડેડ વિથ ઇન યુએસએ. 8 ટાઈમ એને અવોર્ડ મળેલો છે એઝ અ પર્સનલ ટ્રેનર. બરાબર છે. એ માણસના ઘરમાં જેટલા બી ફેમિલી મેમ્બર્સ હતા they all are more than 150 kg. ઇવન ઈ ખુદ 140 kg નું વેઇટ હતું. ઇવન ભાવિન ઓલ્સો નોઝિંગ રાઈટ. સો એવું જરૂરી નથી કે તમારે હેરિડિટરીમાં તમારે ઓબેસિટી છે તો તમે તમારું વેઇટ લોસ ન કરી શકો. વેઇટ લોસ તમે તમારા બોડી માટે શું નીડ છે એ પ્રોપર તમે અચીવ કરી લો. બરાબર છે. કે તમે ડિફાઇન કરી લો કે તમારા બોડીનું કમ્પોઝિશન આ છે અને તમારો ગોલ આ છે. એ પ્રમાણે તમે તમારું ફિટનેસ રેજિમેન્ટ અને તમારું ડાયટ બે વસ્તુ કોમ્બિનેશન કરી અને પ્રોપર પેશન્ટ સાથે ચાલો તો ડેફિનેટલી વેઇટ લોસ મળે જ છે. ઇવન મારા જીમમાં બી 2-3 લોકો એવા છે કે જેને હેરિડિટરી બધા ફેટી પીપલ છે બટ સ્ટીલ એ લોકોએ વેઇટ લોસ કરેલા છે. ઇટ ટેક્સ ટાઈમ કે જનરલી એટલું ઈઝી બી નથી હોતું એઝ કમ્પેર ટુ નોર્મલ પીપલ અથવા તો અધર પીપલ્સ. બરાબર છે. કે એ લોકોમાં અમુક હોર્મોનલ સિમ્બલ્સ હોય બી અથવા તો એ લોકોનું જીનેટિક જ એ રીતનું હોય છે કે થોડુંક જેને કહેવાય ને કે ફેટ ડિપોઝિશન એનું બોડી એઝ કમ્પેર ટુ અધર પીપલ વધારે કરતું હોય છે. બરાબર છે. ધેટ ડઝન્ટ મીન કે તમે વેઇટ લોસ ન જ કરી શકો. It takes time, but he can. Okay. Means heredity is not barrier for this fitness or Yes, weight. definitely. Yes, fine. Okay, got it, sir. Yes, it is definitely not a barrier. Okay, sir. અને સર એક ઘણીવાર એવું આવતું હોય છે કે ભાઈ I lost my 10 kg, 15 kg before this many months or this many weeks. Now I regained it. તો એનું શું થઈ શકે? Yes. બધું જ કરીને વજન ગુમાવે Yes. ફરીથી વધી જાય. Yes, definitely. એકચ્યુઅલમાં છે ને જ્યારે તમે એક્સ્ટ્રીમ વેઇટ લોસ કરો છો, જ્યારે 8 kg કે 10 kg થયું છે. ચલો જનરલી લોકો શું કરે છે કે વેઇટ લોસ માટે જ્યારે આવે છે ને ત્યારે માઇન્ડ સેટ કરીને આવે છે કે મારે 10 કિલો વજન ઘટાડવું છે. વન્સ દે રીચ ધેર ગોલ કે 10 કિલો વજન ઘટી ગયું પછી સાવ ધીરે ધીરે બધું છૂટવા માંડે છે. ડાયટ છૂટી જાય છે, લોકો વર્કઆઉટ માંથી આવતા બંધ થઈ જાય છે. બરાબર છે. ધેટ ઇઝ ધ મેઇન ઇશ્યુ. જ્યારે તમે વેઇટ લોસ કરી લીધો છે ત્યારે એના મેન્ટેનન્સ માટે એટલીસ્ટ યુ શુડ સ્પેન્ડ 250 મિનિટ્સ 250 મેન્ટેન કરવા માટે એટલીસ્ટ 5 to 6 days in a week તમારે 40 to 55 મિનિટ એક્સરસાઇઝ મેન્ટેન હેલ્ધી ડાયટ જે તમે પહેલા ફોલો કરતા હતા એ જ વસ્તુ તમારી લાઈફસ્ટાઈલ લઈ જવી જોઈએ. એટ ધ એન્ડ તમે હેલ્ધી ડાયટ લ્યો છો એ તો તમારા બેનિફિટ માટે બોડીના બેનિફિટ માટે કે તમે જંક ફૂડ અવોઇડ કરો છો અથવા તો ફેટ
હજુ જમતા નથી. That is all like healthy food habits that should be your lifestyle. સો તમારે જ્યારે મેન્ટેનન્સ ફેઝમાં હોય ત્યારે બી લોકોએ એકચ્યુઅલી ફિઝિકલ એક્ટિવિટી ચાલુ રાખવી જોઈએ. જનરલી લોકો સડનલી બધું સ્ટોપ કરી દે છે એટલે વેઇટ રીગેન વધારે થઈ જાય છે. અને વેઇટ રીગેનિંગ એટલા માટે જ થાય છે કે જ્યારે તમે શું કહે કે સડન સ્ટોપ કરો છો બધી વસ્તુઓ. સો બેટર કે મેન્ટેન કરવા માટે તમે એટલીસ્ટ વર્કઆઉટ 4 to 5 days in a week with healthy diet. બરાબર છે. ઓકે સર, ગોટ ઇટ. અને સર ઘણી વખત આપણે ટ્રેડિશનલી એવું જોતા હોઈએ છીએ, યંગ જનરેશન તો હવે જીમમાં ઘણી જાય છે, પણ ઘણી વાર એવું પણ જોવા મળતું હોય છે કે અમુક લોકો જીમમાં જતા ડરે છે. એવું કે છે કે હું અત્યારે તો જઈશ પણ મૂકીશ એટલે વધી જશે. યસ, ઈ જેમ ત્યાં સુધી અગેન તમારું બોડીનું જે નેચરલ મિકેનિઝમ છે અથવા તો નેચરલ જે ફેટ એક્યુમ્યુલેટ કરવાની ટેન્ડન્સી છે એ તો એઝ ઇટ ઇઝ જ રહેવાની છે. પ્લસ તમે તમારું ડાયટ બી મેન્ટેન નથી કરતા સપોઝિંગ, બરાબર છે, ડાયટમાં ફેટ પર્સન્ટેજ વધી ગયું અથવા તો કેલરી ઇન્ટેક વધી ગયું, તો એ બધું એક્યુમ્યુલેટ તો થવાનું જ છે. તો એ લોકોને જનરલી શું કહે કે રોંગ માઇન્ડસેટ છે કે જીમમાં જઈને વેઇટ લોસ કરવાથી અથવા તો પછી જીમ મૂકી દેવાથી આપણને છે ને પછી પાછળથી તકલીફ પડે છે. એકચ્યુઅલી હું માનું છું ત્યાં સુધી જે માણસ એક વખત જીમમાં જઈને એક્સરસાઇઝ કરી આવે છે અથવા તો કોઈ બી જાતની ફિઝિકલ એક્ટિવિટીમાં એંગેજ થઈ જાય છે પછી જનરલી લોકો છોડતા નથી, જે મોર દેન લાઈક 3 to 3 months થી વધારે. Very good, sir, your answer. I would like to request participants if they want to ask question to our speakers, Bhavin sir and Pranav sir. We have already crossed the limit of time, but let us go for this discussion that is going on in chat box. So I would like to request the audience to put their questions. So they will try to attend three questions. Audience, please put your question. There is a one question in the chat box. It is Yes, called sir. the keto diet or paleo diet. Yes, yes. Sir. Is there any pill which reduces your weight? There are side effects of some pills that reduce your weight. Hello. Yes, sir. Yeah. Sir, I had one question. Attack is harmful or not? So I think that is already answered. Any other question in the chat? Other question in the chat box? I think almost all the questions. Chat box were answered. Because these questions were asked initially. I would like to invite one or two more questions if they are from audience side. Again, there is one question: the scope of sports physiotherapy. Dr. Sir, Bhavin, we have Dr. one Pranav, question. I think you need to answer two questions. The first one is what is central obesity? And Yes, the second one is what are some simple things that people can do in their day-to-day routine besides working out to see result faster? That already I have given the answer. Like just you just decide your basic goals, what you need actually to see the results. Like your basic need is like weight reduction, then you can go for the running or you can go for the swimming. You can do you can lift your 20 kgs water bottle and you can go for the run also. Okay, you can even you can climb the stairs for the weight loss. Okay, and if you have a just
healthy for the healthy life, then just go for the running, walking, swimming, cycling. Even you can go for the farming. Even you can help your partners, like life partners, for the cleaning of your home. So there's so many activities in the house. Dr. Bhavin, uh, Yes. one question from Khushi Ahuja, that how to increase the weight, how to gain weight, because everybody is talking about losing weight. Now she wanted to know about gaining weight. See, for weight gain, that's a good question. Weight loss is very easy. कि ભૂખ્યા રહ્યો તો બી બસ વજન તો ઘટી જવાનું છે એમ. But weight gain is very difficult. For weight gain, you need a good diet, a good healthy diet with a good amount of carbs and proteins, and even you need a proper physical fitness training for weight gain. Not just diet, you need a good fitness training, and you need a good sleep, good rest period. Everything is much factor in the weight gain phase. Okay, sir. Okay, sir. Sir, one question. One question has come that is there any academy or institute that gives certificate for opening fitness academy? For opening fitness academy, Yes. yeah, there are some. You can get the tie-ups with some academies. There are some Indian academies like NSDA. You can take the tie-ups. You can take the tie-ups of the Skill India. You can take the tie-ups of the RACS also. And there are some international also. Like they will give the credentials for your courses like ACE, ACSM. Even NSC has started to give the credentials. So there are so many reputed institutes in the world. They are giving the credentials for your courses. Like you have to decide your course, you have to bring your syllabus to them, and they decide how much credentials they can give for their courses. Okay, sir. Okay, sir. And sir, I would like I to ask. think, Yes. Dr. Bhavin, I think we need to start one fitness course, because seeing this response, I think we need to start some fitness certificate course. Very true, sir. Actually, Yes. that's the need of market. We need all educated fellows in the fitness industries. What actually right now, almost 80% of fitness trainers are unqualified. How they become the fitness trainers? Because they failed in the 10th, they failed in the 12th, and they went to the gym. They started doing exercise, and they become the fitness trainers. We need the qualified fitness trainers in the society. Yes, definitely. Okay, sir. Okay, sir. A very good. And Very well we said. need even we need physiotherapists as a physical. There's a wide, very bright future for the પેલું કહેવાય ને કે હું ફિઝિકલ થેરાપિસ્ટ છું એટલે હું ડોક્ટર છું અને ડોક્ટર કોઈ દિવસ ટ્રેનર ન બને. That is very wrong. કે just go પહેલા તો just કોઈ માણસ કોઈ થેરાપિસ્ટ કે જેને બાયોમેકેનિક્સ ખબર છે, જેને એનાટોમી ખબર છે, જેને ફિઝિયોલોજી ખબર છે, and they can play the game with the clients. So I think physical therapist and fitness and after all your goal is what? You need money. So I think you can get the more money, it's enough money with the fitness career. You need the fame. I think you get the good fame with the fitness career. So what you did, and even you are doing good with the people. After as Ashish sir is told, key physiotherapy is generally એવું છે કે physiotherapy is for the sickness. Okay, so એવું બી થઈ શકે કે physiotherapy is for the healthy. There is one question, sir. Jai sir, please suggest any good fitness certificate course. Now I have decided that very soon we will plan one certificate course, and we will plot it into the market, and just to get a new insight of fitness. There are so many institutes. I think Shivangi Jivani has asked these questions. So I'll suggest there are so many institutes. First, you let me know what is your background. Actually, you are from the physical therapies, or you are from the 12th class, or you are from the science background. So I can suggest you a proper certification for the fitness.
Okay, because fitness certification is from 0 to 100. So what is good for you? That according to, okay, you are a physiotherapist. So I can say for the physiotherapist, you can go for the strength and conditioning coach, and that is from the NSCA, and the institute is ACA in Bombay or Classic Fitness Academy in Delhi. So there are two big institutes who go with the CSCS, strength and conditioning coach, and there's a very much need of the strength and conditioning coach. Even some investors are opening the gym, some unqualified fellows are opening the gym, so there is no need of any certifications for the opening the gym. You need just good knowledge because you are dealing with the humankind. It's not an animal. So please go with the knowledge and just open the gym. Yes, sir. Very well said, sir. Very well said. And all the colleagues who are attending this webinar. So thank you so much for attending this, and I'd like to thank the Physiotherapy Harvard University also. Just because of inspiration of the university, this was organized for general public, physiotherapists, and even the physiotherapy students. So it was very nice session, and we will be meeting again in the next webinar in the next month. That is now. Good night to every audience. Good night to speakers, and good night to our principal, sir. Thank you. Thank you. Sir. Thank you. Thank you, sir. Good night.